میرے ساتھ ہیں گل اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں سمینہ اور میں پھر آج حاضر ہوں اپنا پروگرام لے کر باتوں ہی باتوں میں اپنی کو ہوسٹ سنبل کے ساتھ. کیسی ہو سنبل؟ السلام علیکم سمینہ، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ میں بس اللہ کا شکر ہے. میں ہمیشہ جب ہم شروع کرتے تھے تو ہم کہتے تھے آج کی بات کریں گے، تو آج میں نے خود سے ہی سٹارٹ کر دیا اور آج کی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کیونکہ آج اتفاق سے ہمارے اسٹوڈیو میں بڑا امپورٹنٹ ہمارا ٹاپک ہے کپنگ کا، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس لیے مجھے تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے گا، تو میں بہت جلدی اپنے ناظرین سے ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ایز یوزول میں گل کو بھی بہت تنگ کرتی تھی کہ مجھے تھوڑا سا بالوں کا بتا دو. تو جیسے ہی میں نے تم کو جو ہے میں نے جب سے لائی ہوں تو میرے دل میں بڑے سے بیوٹی کے اوپر اور اس کے اوپر سوال آتے ہیں. تو اسکن کا تو میں نہیں پوچھوں گی، میں تم سے آج جو ہے نا یہ پوچھنا چاہوں گی، تم مجھے تھوڑا سا مساجز کے بارے میں بتاؤ. جو ہم لوگ مساج کراتے ہیں، تم بھی سرٹیفائیڈ ہو، تو تم مجھے بتاؤ کہ مساج کے بارے میں کہ ہاں واٹ از بیسک، مساج کیوں ہے ضروری؟ مساجز کی بہت ساری فارمز ہیں بے تحاشا. RMTs کرتے ہیں جو وہ ڈیپ ٹیشو مساجز ہوتے ہیں جو پراپر لمبی 2 سال کی ٹریننگ کورس کے بعد ہوتا ہے. وہ تو ڈیپ ٹیشوز میں جاتے ہیں، مگر جو ریلیکسنگ مساجز ہیں، اروما تھراپی مساجز ہیں، ہاٹ سٹون مساج، دیر آر بہت سارے مساجز ہیں، آیورویدک مساجز ہیں، تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور وہ بیسیکلی آپ کو ریلیکس کرنے، وہ اتنے ڈیپ نہیں ہوتے. اچھا، تو اس کے لیے آپ میرے خیال سے اس کو آپ عام سرٹیفیکیشن کے بعد کرتے ہو؟ جی، سرٹیفکیشن عام نہیں ہے، وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، وہ بھی اب سب کو سیکھنی ہے. اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی آپ نے ریلیکس کرنا ہے باڈی، بلڈ سرکولیشن جانی ہے، وہ ڈفرینٹ چیزوں سے ہوتی ہے. آج کل اتنے سارے مساجز ہیں، ہم نے بھی سیکھے ہیں، میں نے بھی سیکھے ہیں. ہاٹ سٹون چل رہا ہے آج کل، جو آپ ہاٹ سٹون سے ایک باڈی میں ایک شاک ویو سی پیدا ہوتی ہے، تو آپ کے جو بلڈ سرکولیشن کا فلو ہے وہ تیز ہوتا ہے. اچھا، جب آپ ٹاول میں رکھ کے ہاٹ سٹونز کرتے ہیں، گرم تیل سے، آپ کو اگر یاد ہو ہماری نانیاں دادیاں گرم تیل لگاؤ جی، تو وہ اس سے اوبیسلی وہ ریلیکسیشن کا اس کا امپیکٹ ذرا زیادہ ہوتا ہے. اچھا، کچھ لوگ ہاٹ سٹون رکھتے ہیں، پھر اس پہ کولڈ سٹون رکھتے ہیں. میں کر رہی ہوں آج کل یہ ہاٹ سٹون، اور بڑا ریلیکسنگ ہے. لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، لوگ سکون، بلکہ بعض تو خراٹے لے کے سو جاتے ہیں، ہوتے ہوئے بھی سو جاتے ہیں. کیونکہ آج کل لائف میں سٹریس بہت ہو گیا ہے نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ سٹریس ہو جاتا ہے. سٹریس ہیکٹک تو لائف ہے ہی ہے، سٹریس ہے، ہیکٹک ہے، لائف سٹائل ایسا ہے. خواتین بہت تھکتی ہیں فزیکل، اور ٹرسٹ می بڑا ریلیکسنگ ہے، کرانا چاہیے ہمارے لوگوں کو جو کہ کم کراتے ہیں، زیادہ نہیں ابھی بھی کراتے، باقی لوگ بہت کراتے ہیں. باقی کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں نا سنبل، وہاں کا مسئلہ یہ کہ یہاں جو ہے نا گوروں کا ہے، ان کا سسٹم، جیسے چائنیز لوگ ہیں، گورے لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا انڈینز ہیں، ان لوگ کی یہ تھراپیز ہمیشہ سے چل رہی ہیں، یہ اینشنٹ سالوں سے. چائنیز تو خیر اتنی پرانی ہے، سب سے پرانی تو چائنیز ہے. یہاں پر یہ لوگ بہت چھائے ہوئے ہیں، بہت اچھی طریقے سے سب ہو رہا ہے. اور آپ ایک نوٹ کریں، چائنیز خواتین کو اگر آپ دیکھ لیں، آپ ان کی سکن دیکھیں، بال دیکھیں، ان کی ڈائٹ بھی ہے، سی فوڈ بہت کھاتے ہیں، مگر ان کی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ یہ ساری ٹیکنیکس ہیں. وہ مساجز بہت کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت ایکٹیو ہیں، اسی لیے وہ ایکٹیو ہیں. رائٹ. تو اب مساجز سے ہی کنٹینیو کرتے کرتے ہمارا آج کا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے. تو ہم جو ہے نا، ہمارے پاس اگین ناظرین ٹائم نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ. مجھے لگتا ہے مجھے اپنے شو کو جو ہے نا 2 گھنٹے کا کرنا پڑے گا. کرنا چاہیے آپ کو. ٹاپکس بہت سے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، اسی لیے میں نے آج کپنگ کے لیے بھی بلایا تھا. یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے، اور اس میں 1-2 سوال ایسے ہیں جو میں چاہ رہی تھی کہ کوئی ایکسپرٹ آ کے نا ہمیں بتائے. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر گلزار احمد. اور گلزار احمد صاحب جو ہیں وہ یہ ایک ایکسپرٹ ہیں، اور یہ ایلوپیتھی میں ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مین ان کا کپنگ کا ہے. تو میں نے ان سے انٹرویو لیا تھا، مجھے اچھا لگا، تو میں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اس کے بارے میں بتائیں. کیونکہ میرے ساتھ بہت سی ایسی میری فالوورز ہیں، میری فرینڈز ہیں جو چاہتی ہیں کہ میں یہ چیزیں ان کو بتاؤں. تو پھر میں نے تو انہوں نے اس کی ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں ٹائم نکال کے آتا ہوں. آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں، اور میں جو ہے چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سب ان سے ملیں، ہمارا پروگرام پورا دیکھیں، اور اس کپنگ کے بارے میں جو بھی آپ کے سوالات ہیں ان سے آپ بعد میں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو ہم ملتے ہیں بریک کے بعد ڈاکٹر گلزار احمد سے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج پھر ہم ایک بہت اچھی امپورٹنٹ شخصیت کو یہاں لے کر آئے ہیں.
میں اور سنبل جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آج ہم جو ہے کپنگ کے اوپر ٹاپک ہمارا کپنگ کا ہے جسے ہم اسلامی طریقے میں حجامہ کہتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر گلزار احمد. تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں, بہت ٹائم لے کر آئے اور آج آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑا, لیکن میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ آئے. وعلیکم السلام. ویلکم. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ پہلے تو ناظرین کو میں نے تھوڑا سا بتا دیا تھا کہ ہم کپنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ مجھے پہلے تو یہ آپ بتائیں کہ آپ جو ہیں نیچرلی ڈاکٹر, تو تھوڑا سا آپ مجھے اپنا پروفیشن, اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیں گے, پھر ہم جا کے ہماری کپنگ کے اوپر آئیں گے. جی, میں کینیڈین کوالیفائی ہوں ND, ڈاکٹر آف نیچرل میڈیسن. جی. اور یہ میرے جو میں نے کورس کمپلیٹ کیا ہے اس میں یہ کپنگ اور حجامہ جو ہے نا ان کا بھی ایک سیمیسٹر تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بھی میں کام کرتا ہوں, یہ پریکٹس کرتا ہوں میں تھون کلپ میں. ٹھیک ہے. تو آپ ماشاءاللہ بہت کوالیفائڈ ہیں, آپ نے اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں کپنگ کے علاوہ, اور آپ کیا کیا کرتے ہو, کون سی, میں نے پہلے بیسک پوچھ لوں پھر میں کپنگ پہ جب شروع ہو جاؤں گی تو پھر پیچھے نہیں ہٹوں گی. جی, وہ میں نیوٹریشن بھی ہوں. ٹھیک ہے. ڈائٹ اینڈ ہیلتھ, میں ڈائٹ سے, میڈیسن سے نہیں, میں فوڈ سے ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہوں. اچھا. ہاں. تو جی, ان کے علاوہ میں نیچرل ہیلتھ کنسلٹنٹ بھی ہوں. اچھا. تو اس میں کوئی بھی نیچرل میڈیسن ہے یا کوئی یہ ملٹی وٹامنز ہیں تو یہ بھی میں پرسکرائب کرتا ہوں. بالکل. تو ناظرین, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ نیچرل چیزوں سے, یعنی دوائیوں کے علاوہ فوڈ سے اور سب سے آپ علاج کرتے ہیں, اور آپ کہنا چاہیے کہ جو یہ کپنگ وغیرہ ہے یہ بھی مساجز اور یہ ساری چیزوں میں آپ آ جاتے ہیں, ایکسپرٹیز ہے. ہاں, ہولسٹک میڈیسن میں آ جاتے ہیں. تو میں اس لیے ورڈ ہولسٹک نہیں یوز کرنا چاہ رہی تھی, آئی نو سب کو پتا ہوتا ہے, لیکن بہت سے ہمارے بزرگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو میں ایسی چیزیں یوز کرتی ہوں, ایزی اردو, ایزی انگلش بولنے کی کوشش کرتی ہوں میں کہ جو ہے نا ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. تو زندگی آسان بنانے کا سوچ لیا, سب کی زندگی آسان بناتی ہے. تو میں جو ہے نا یہاں پر میرا ایک ایم تھا کہ میں کپنگ کو, کیونکہ میں بینگ پاکستانی, میں نے پاکستان میں کپنگ نہیں دیکھی تھی جب میں وہاں تھی, اور نہ مجھے پتا تھا یہ کپنگ ہوتی کیا ہے. ہاں, مجھے یہ پتا تھا کہ حجامہ ہوتا ہے, اور سعودی عرب میں یہ, کیونکہ بینگ مسلم ہمیں پتا تھا کہ سعودی عرب میں ہی ہوتا ہے. اس کا بہت غلط الٹا سیدھا کانسیپٹ چل رہا ہے یہاں پر, اور لوگوں کو پہلے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ حجامہ کیا ہے, کیوں ہے, اور چائنیز لوگ بہت کرتے ہیں کپنگز, اور ہم ان کے مساجز ان کے دیکھتے رہتے ہیں, اور میں اور سنبل یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ریفلیکسالوجی بھی چائنیز لوگ بہت کرتے ہیں. تو بیسکلی وہ لوگ بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں. چائنا کا جو ہے وہ لوگ ہیلتھ کانشیس بہت ہیں, تو وہ سارا بیسک کرتے ہیں, تو نیچرل چیزوں میں وہ زیادہ جاتے ہیں. تو اب ہم یہاں ٹاپک سٹارٹ کر لیتے ہیں ہمارا اس کا حجامہ کا. تو آپ مجھے سب سے پہلے ہمارے آڈینس کو یہ بتائیں کہ حجامہ یا کپنگ ہے کیا؟ جی, حجامہ دیکھیے جو ہے نا سے 3 قسمیں حجامہ کی. ٹھیک ہے. تو ایک ہے ویٹ, ایک ہے ڈرائی, اور ایک ہے سلائشنگ. اچھا. 3 قسمیں حجامہ. حجامہ جو ہے نا یہ سنت کے مطابق اسلامک ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اکثر مسلم ممالک میں تو کافی پاپولر ہے. یہاں پہ جب آپ کپنگ کہتی ہیں نا, کپنگ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. اچھا ٹھیک. پہلے اس سے پہلے جب حجامہ کرتے تھے تو وہ اس وقت کو گلاس لگاتا تھا, کچھ اس قسم کے کوئی آلات بنے تھے وہ لگاتے تھے. اچھا. اب تو بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے. کپنگ جب کرتے ہیں نا, یہ کپنگ نام جو ہے نا یہ چائنا نے سے ایجاد ہوا. حجامہ تو ہمارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. تو آپ کو بتائیں گے کوئی واقعہ ایسا یا ایسی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا کہ ہم بھی اس سے ریلیٹ کریں آگے چیزوں کو؟ دیکھیے, یہ اس میں حدیث ہے ابن ماجہ میں, حدیث کا نمبر ہے 3477. جی. اس میں علماء حضرات نے بھی کافی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے, جیسے
तारिक जमील साहब, अलामा तारिक जमील साहब, जी जी, उन्होंने भी वो इसके तो बड़े मतलब मशहूर है। हाँ जी मशहूर है, उन्होंने भी बयान दिया है। अच्छा, बात यह है जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब महराज को तशरीफ़ ले गए तो कुछ आसमानों पे, ये बहवाला इब्ने माजा में दे रहा हूँ 3477, ठीक है, आपने आवाज़ सुनी या रसूलल्लाह अल हजामा, ठीक, आपने तवज्जो की, फिर इग्नोर कर दिया, चले गए, फिर आपको फरिश्तों ने कहा या रसूलल्लाह अल हजामा, अपनी उम्मत को कहें कि हजामा करवाएं, इसमें फ़ायदा है, इसमें बहुत बेनिफिट है। जिसका मतलब है अल्लाह का हुक्म है जी, मलाइका की आवाज़ सुने तो आप। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ ना। जी जी, तो इसमें यह है कि ये भी उस वक्त ही पॉइंट आउट हुआ कि इंसान के जिस्म में बैक साइड पे एक ऐसा पॉइंट है जिसमें 70 बीमारियों का ट्रीटमेंट है। ओह अच्छा, उस जगह पे एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, लोअर बैक, नहीं अपर बैक पे कहीं है, बैक पे, हाँ, उसमें 70 बीमारियां, कोई एक बीमारी इंसान को लग जाए वो परेशान हो जाता है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो हजामा करने वाला है ना, वो क्वालिफाई होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस बीमारी का पॉइंट कहाँ है, कहाँ मैंने कपल लगानी है। उसके लिए वेट कपिंग की जरूरत होती है, ब्लड सक करते हैं। अच्छा जी, वो तो अब तक हम समझ चुके हैं, क्योंकि अब तो मैंने इन पे रिसर्च की, हमने खुद भी कराए हैं, तो अब पता चल गया कि हिजामा, और बाकी में इसमें बड़ा इलाज है, इसमें बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन अगेन हम जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ कि हम लोग कनाडा में हैं, तो हम अभी भी डरते हैं, हमें समझ में नहीं आता किसके पास जाएं। अगर हम चाइनीज के पास जाते हैं वो ड्राई करते हैं, वो वेट नहीं करते, हाँ, बल्कि हमारे इस्लाम में वेट का है। जी जी, इस्लाम में वेट का है। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि नहीं, वाकई में ये अच्छी चीज़ है। और अगर आप रेगुलर, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं कि हम लोग जैसे ब्यूटिशियन के पास रेगुलर जाते हैं इसके लिए, तो ये आपके बताएं हिजामा कितने टाइम पे करना चाहिए, कितना ज़रूरी है, फ्रिक्वेंटली कितनी करनी चाहिए जी, हाँ, इसके हिसाब से? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हजामा साल में 2 टाइम करवाना चाहिए, ठीक है, चाहे सेहतमंद भी है या आपको कोई मर्ज लायक है, ये करवाना चाहिए। और वेरी इम्पोर्टेंट, कम से कम जी। और एक मैं आपको बड़ी अच्छी इसके मामले में वो भी बहवाला हदीस ही बताऊंगा जी, कि चांद की मून डेट जो होती है, आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मून डेट कौन कौन सी, 17, 17, 19, 19 और 21। अच्छा, 17, 19, 21, इन 3 दिनों में आप हजामे की डेट रखें, वो ज्यादा असर होता है, वो ज्यादा असर होता है। तो वो क्यों? वो ये है कि इन दिनों में जिस तरह आपने देखा होगा कि सी साइड कभी वॉक करे रात को तो पानी का मद्दोजहर बहुत होता है। अच्छा, चांद जब फुल जोबन पे होता है जी, वो बहुत लहरें होती हैं, उसको हम उर्दू में मद्दोजहर कहते हैं। साइंस की बात आ जाती है, जो उस जमाने में हुई है, जो उस वक्त साइंस था भी नहीं जी। अच्छा, अभी इसी तरह इंसान मेल फीमेल है, उसके जिस्म में भी चेंजिंग होती है इन डेटों में, इन 3 डेटों में। अच्छा, मैंने कुछ मरीजों को अटेंड किया, वो कहते हैं जी कि मुझे एलर्जी होगी, सुबह उठा हूँ ना तो मैंने देखा मेरे जिस्म पे ये कुछ, फिर मैंने गौर किया तो मैंने कहा आज तो चांद की 19 है, तो फिर मैंने कहा उसका नाम लिखा, पूरा लिखा, मैंने कहा तुम ठीक कह रहे हो, चेंजिंग आई है। इसी तरह मैंने मेरा एक्सपीरियंस रिकॉर्डेड विद इन 10 ईयर्स, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बहुत से मरीजों को देखा है, अच्छे भले भी मरीज हैं, लेकिन फिर मैंने साबित किया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल बिल्कुल बरहक है। सुभान अल्लाह, हम उस पे डिनाई कर ही नहीं सकते, राइट? जी जी जी। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर जैसे और भी है ना, अयाम बैस के रोजे भी हैं, वो भी 15, 16, 17 के ही हैं। जी जी तो जी, मतलब यानी मुसलमानों के लिए 15, 16, 17 तारीखें 18, 19 ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? तो इसका मतलब है कि, और साइंस भी कहता है कि जब चांद 14 का जब चांदनी का चांद होता है तो समंदर में बहुत जोश आता है, तो वही इसका रिफ्लेक्शन इंसान की बॉडी पे भी आता है। जी जी बिल्कुल आता है। यही वजह है कि हजामा वाले डेट्स वही देते हैं जिसमें वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जी, इस्लाम में इस्लामिक तरीके का जो सुन्ना ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं हजामा को, कपिंग का जो है ना वो तो एक इंग्लिश का लफ्ज है। फिर इसमें एक मैं वाज़ा करूं कि कप जो लगाए ना वो मीडियम साइज का लगाएं,
बड़े बड़े कप भी हैं लोगों के पास 6-6 इंची के, वो यूजलेस है। अच्छा, मीडियम साइज का आप कप लगवाएं, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। वो प्रेशर और फिर हर कप को जब हम कम से कम कपल ऑफ मिनट से लेकर 6 मिनट्स तक रखना चाहिए, जो क्वालिफाई है वो जानता है। ओके, उसके बाद जब हम उसको रिलीज करते हैं, फिर उसके ऊपर पच लगाते हैं ब्लेड से, या कोई मेडिकल ब्लेड होते जैसे भी। अच्छा, स्टेरलाइज ब्लेड होती है। जी हाँ, उसके ऊपर हमें कम से कम 80 पच लगाने पड़ते हैं। वो स्पीड आपके हाथ की होती हाथ है? की स्पीड होती है, जो क्वालिफाई तो you have to count 80 या आपको पता वो होता जब है? लगाते हैं ना उस वक्त ही 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है। अच्छा अच्छा ये तो अच्छा। बड़ा बारीक सा काम है, मुश्किल सा अब बड़ा काम। काम, बड़ा ये होल्ड। आम तो नहीं कर सकता है, बड़ा रिस्की भी है, वेन्स हैं, मसल्स हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी लाइसेंस्ड फॉर दैट। अच्छा एक्सपीरियंस ही कर सकता है कोई। जी, इसमें वेन्स वगैरह का कोई तलक नहीं है। जब हम कप लगाते हैं ना, तो जो मसल पे। बेड, हाँ, जो बेड खून होता है ना, जिसको हम टॉक्सिस कहते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। ब्लड फ्लूएशन नीचे से जारी रहती है। अच्छा ठीक है, वो सेक्शन के थ्रू वो हाँ, बाहर आ जाता है। वो बाहर आ जाते हैं। ब्लड फ्लूएशन जो है ना वो जारी रहती है। अगर ब्लड फ्लूएशन जो है ना, फ्लूएशन 5 सेकंड भी कम हो जाए तो डेथ हो जाती है। जी जी जी। तो उससे कोई तलक नहीं है, डरना नहीं चाहिए। लोग आज बहुत आप- डरते हैं, मैं यही सोची थी, बल्कि बहुत अच्छा। सारे लोगों को तो समीना पता भी नहीं है कि जामा क्या है। उनसे पूछो, कहते हैं जामा क्या है। मैं खुद नहीं, मुझे खुद को नहीं पता था। मैं अपने आप को इतनी एजुकेटेड बोलती हूँ, मुझे नहीं पता। मैं काम में बिजी रहती हूँ तो कभी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इस मुल्क में आने के बाद हमने बहुत सी टेक्नोलॉजी सीखी है, बहुत कुछ सीखा। तो लेकिन मैंने ये देखा कि जब आप कप लगाते हो तो वो उससे सबसे जो हिस्सा होता है जहाँ कप लगा, वो स्किन का ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है। अच्छा, वो जब वो ऊपर आ जाता है फिर उसको आप लोग ब्लेड से कट करते हो, तो नीचे का उसको कुछ वेन्स का और खतरा नहीं है। अच्छा ठीक है। कभी गलती से ज्यादा कट लग गया तो नहीं, डर लगा रहता है? नहीं, कट ज्यादा लगता है नहीं। जो जिसकी ट्रेनिंग होती है उनको उसको पता होता है अच्छा, कि मैंने इसको क्या करना है। हाँ बाबा, आजकल लोग तो बालों में, आईब्रोज में माइक्रो ब्लीडिंग, नीलिंग सब करा रहे होते हैं। तो वो मतलब एक हुनर होता है कि भाई आपने किस स्पीड से अपने हाथ को। ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड ही कर सकते हैं। हमारे ये भी सीख चुकी हैं, इनको भी आता है, ये भी सऊदी अरब में देख चुकी हैं अच्छा अच्छा, सारा। बड़ी बड़ी अच्छी तो बात है। बड़ी एक्सपर्ट खातून है हमारे साथ। अभी मैंने कपिंग की हिम्मत नहीं कर रही, मगर कर लूंगी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। देखिए ना, 7 कप जब लगते हैं ना मिनिमम, अच्छा, मिनिमम 7 होने चाहिए। 7 जब लगते हैं ना, तो 7 कप में से आपका 300 मिलीलीटर ब्लड सक होता है अच्छा, एक कप में। या फिर वो मिनिमम जो है ना 30-50 मिलीलीटर तक होता है ठीक है। इतना ज्यादा तो नहीं हुआ ना। हाँ, बस वो नॉर्मल। वो ये नहीं है कि बहुत हमने कप को भर लेना है कि ये ठीक है, नहीं नहीं नहीं। अच्छा हर चीज का एक असूल है। अच्छा, जब ब्लड निकलता है, हाँ जी। आप काट के जब ब्लड निकालते हैं, तो आप बताएं आपको कैसे पता चलता है कि ये कभी किसी का ब्लड मोटा है, किसी का ब्लड पतला है, कोई लाल है, काला है, उससे कैसे आपको पता चलता है कि उसमें ब्लड क्यों निकालते हैं आप लोग? क्यों ब्लड में को निकालने की वजह क्या है? बात ये है, जब हम कप लगाते हैं ना तो उसको सक करते हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया कि 2 से 5 मिनट तक जो है ना, इससे रखना ज्यादा पड़ता नहीं। है। अच्छा। हाँ। जब हम रिलीज करते हैं तो ऊपर जो ब्लड आता है ना, वो ही निकलता है, ओरिजिनल नहीं निकलता। अच्छा, फिर बाज ऐसे मरीज होते हैं कि उनका कप भी जब हम लगाते हैं, देखते हैं कि ब्लड ब्लैक कलर में होता है, अच्छा। एक जेली सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसका मतलब है कि उसको बहुत डीप किस्म की डिजीज है। ओह, अच्छा फिर उसको रिकमेंड करते हैं कि आप 3 मंथ के बाद फिर करना है। अच्छा। डराना नहीं चाहिए, ना डरना चाहिए। तो डिजीज का पता चलता है क्या डिजीज है बस, या कोई भी मतलब टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है उसकी जी, body में, इसका देखिए ना, किसी को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, अच्छा। मेडिसिन खाता है, ठीक है, लेकिन वो उसके मेडिसिन से उसको कुछ साइड इफेक्ट भी आता है नजर। उसके लिए हजामा बहुत बेहतरीन चीज है। साइड इफेक्ट्स तो बहुत से लोगों को बहुत सी मेडिसिन से होते हैं। टाइनॉल से कितना होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये होता है। अच्छा, हर बीमारी, हर दवाई का तो साइड इफेक्ट है ही। जी जी। मैं आपसे एक और बात अर्ज करूं कि ये कुदरत का एक निज़ाम है अल्लाह तबारक सुब्हान व तआला का, कि इंसान के हर जितने ऑर्गन्स हैं ना, जितने भी आपका लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये पीछे हैंग है, आपके बैक साइड पे हैंग है। अच्छा। फ्रंट साइड पे जो है ना, ये आपकी ये रिब्स हैं, ये बेली है, ये प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ठीक है, इसलिए हजामा जब हम करते हैं तो बैक साइड पे करते हैं। ठीक है।
जब बैक साइड डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर लूंगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद आती हूँ और यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि क्या है, और फिर एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ। नाजरीन आप हमारे साथ बंधे रहिए, हमें बहुत मजा आ रहा है, बड़ा इंफॉर्मेशन सेशन है और मेरे ख्याल से आप सबको बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज स्टे ट्यून। हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मुझे ब्रेक के लिए जाना पड़ा और मुझे हमारी कन्वर्सेशन को रोकना पड़ा। डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि हमारे जो जिस्म के अज़ा हैं वो पीछे हैं, राइट? तो इसको आप ऑर्गन जो आदमी के होते हैं ना, ये लीवर है जो पीछे ना, अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है, सब पीछे हैं। ठीक है, ये फ्रंट पे नहीं है। तो हम जब इसका जब ट्रेनिंग करते हैं ना, यूके में तो ये इलीगल है, वहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है। आप वहाँ के पढ़े हुए जी, मैंने ट्रेनिंग की। तो हजामा जब करते हैं ना, उसमें 99% जो डिजीज है ना, उसके लिए हम मरीज को बेंच पे लिटाते हैं, तो बैक साइड पे ज्यादा हजामा होता है। ठीक। इसके अलावा नीज का भी होता है, हेड का भी है। ठीक है, ये 3 चीजें जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि मैंने जो सुना है आर्थराइटिस लोगों को नीज में भी होता है बहुत सारी जगहों पे, तो आर्थराइटिस के लिए सुना है कि हिजामा बहुत अच्छा है, करवाना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और इनफर्टिलिटी जो बच्चियों में बाज़ दफा होती है, जी हाँ, जी हाँ, उनके लिए भी जो फायदे बताएं आप। नहीं, उनके लिए ये है कि इधर उधर की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। ठीक, उनके तो साइड इफेक्ट्स ही हैं ना? जी हाँ, मैंने बहुत से मेरे देखिए 10 साल मेरा एक्सपीरियंस है। जी माशाल्लाह, बहुत लंबा एक्सपीरियंस जी, है। इसमें मुझे एक्सपीरियंस है मेरा कि इसको क्या नहीं करना चाहिए था, गलती से हो जाता है जी। उसका भी हजामा में बेहतरीन ट्रीटमेंट है। हेपेटाइटिस का तो कमाल का ट्रीटमेंट। अच्छा, हेपेटाइटिस में दवाई खाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, ये और हेपेटाइटिस तो अच्छी भली बुरी बीमारी है। जी हाँ जी, जिस किसी को है ना, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो कुछ सेशंस कराएं तो जी कितने % फर्क पड़ जाता है? देखिए, स्टार्टिंग में तो उसको खुद फील होता है मरीज को कि मुझे वो चीज नहीं है जो पहले मैं फील करता था। फिर उसको अपॉइंटमेंट देते हैं ना कि उसने 2 वीक के बाद आना है या 1 मंथ के बाद आना है। ठीक है, वो आप देख के बताते हैं कितनी देर बाद अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन। जी, उसने कब आना है। ये हम कुछ दोस्त थे जिन्होंने ये कपिंग का कोर्स किया है, तो हमने डिस्कस की थी बैठकर। तो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने बताया कि नहीं इतने कप लगेंगे, कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने कहा इतने कप लगेंगे। तो डॉक्टर साहब कब जैसे हेपेटाइटिस है, आपने नाज़रीन उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस के लिए, लोगों के बालों के लिए, सर के माइग्रेन के लिए, लेडीज को इनफर्टिलिटी के लिए, मर्दों के भी इनफर्टिलिटी का होता है, ऐसा नहीं है। तो इनफर्टिलिटी के लिए भी हिजामा करा के देखें, हिजामा से इलाज हो सकता है। अगेन यही बात आ जाती है, जब हमारे इस्लाम में है, सुन्नत है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट मुझे नहीं लगता कि इसका होगा, क्योंकि ये एक सुन्नत है। हम सुन्नत को अगर फॉलो करेंगे तो हम आगे इसके मतलब जाहिर बात है हमें कामयाबी होगी। तो आप मुझे अब ये बताओ कि कप्स कितने लगने चाहिए? जरूरी होता है कि 8 कप हो, 5 कप हो, 4 कप हो, या कपों का क्या कप का क्या सिलसिला है इसमें? बात ये है कि ज्यादा कप लगाने ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, इससे नुकसान होता है। ओह अच्छा। कोई 10-10 भी कप लगाते हैं। हमने ये देखा है कि लाइसेंस लेने के लिए ना कुछ लोगों ने कहा कि मैंने इस तरह एक्सपीरियंस है, मैंने क्लिनिक बनाया। पाकिस्तानी नियम में तो बन जाते हैं, तो मुझे लाइसेंस चाहिए। तो जब उनसे जो मैनेजमेंट है क्वेश्चन करती है, या मेरे पास भी कोई आए तो बोले मैंने ये करना है, तो मैं बोलूँगा इस मर्ज के लिए कितने कप लगेंगे। अगर वो बोले जी 10 लगेंगे, 15 लगेंगे, तो फेल है। अच्छा, डिफरेंट मर्जों के लिए डिफरेंट कप्स हैं? नहीं, कप तो वही लगेंगे जो बैक पे ही लगाते हैं ना? नहीं, बैक पे भी लगाते हैं, नीज के तो बैक पे नहीं ना लगते। अच्छा, हाँ, नीज पे, फेस पे भी लगते हैं। फेस का होता है, फोश एक स्पेशल है। अच्छा, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। हाँ, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। फेस की खूबसूरती के लिए? खूबसूरती के लिए कोई पपल्स निकलते हैं। अच्छा, किसी को कुछ ब्लैकनेस, कुछ स्पॉट होते हैं ना, इंशाल्लाह वो रिमूव हो जाते हैं। ओए बाप रे, लड़कियों को देखो वो फेशियलों के पीछे भागी हो रही है। कितने महंगे हमारे बाकी प्रोसीजर्स हैं जो नॉन इन्वेसिव हैं, वो बड़े महंगे हैं। तो फिर आप हमारी बात कट गई। वो फिर आप मुझे बताएं कितने कप्स का, आप क्या कप के बारे में दोबारा कंटिन्यू कितने होने चाहिए? क्या है कप का सवाल? देखिए, एवरेज मिनिमम जो है ना वो 7 कप लगते हैं। वही इस्लाम का वादा है, 7 ही हर चीज का कप है। नहीं, 7 कप लगते हैं। हाँ। उसके बाद फिर इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये जरूरी है तो फिर है। अच्छा। मिनिमम 7 कप और 3 कप।
ओके और ये जब पता चलता है कि इसको हमने किसके जो जनरल हजामा है ना, जनरल हजामा वेट होता है, अच्छा ठीक है, ठीक है, उसमें से ब्लड सेक होता है, उसके लिए 7 कप कम से कम लगते हैं। अच्छा ठीक है, और जो 3 कप लगते हैं, अगर शोल्डर का पेन है वहाँ पे 3 कप लगते हैं। अच्छा अगर वहाँ पे 5 लगाएं तो वो नुकसान है, क्योंकि उन्होंने जो 3 कप लगे, उन्होंने जो अपना फंक्शन करना ना, जब हम 2 एक्स्ट्रा लगाएंगे वो उसमें इंटरफेरेंस करेंगे। अच्छा, वो उसमें इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो ये बोला कि ये क्वालिफाई आदमी के पास आप जाएं, जो इसको नॉलेज है वो उससे आप बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नुकसान होगा। तो पूछो फिर। अच्छा, मैं सिर्फ सर का मुझे याद आ रहा था, मैंने एक दफा देखा था कि सर के यहाँ फोरहेड पे भी लगी, तो वो माइग्रेन के लिए या फिर माइग्रेन के लिए पीछे कहीं सर में लगाते हैं? नहीं, जो माइग्रेन के लिए है ना, वो 4 पॉइंट्स होते हैं। ओके, 4 पॉइंट्स होते हैं। उसके अलावा अगर कोई कहते हैं ना यहाँ के माथे पे लगाएं, वो गलत है, वो गलत है। मैं रेजिस्ट करता हूँ, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मरीज के लिए डॉक्टर या हकीम मसीहा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, वो घर से आता है तो वो होप लेके आता है, होपलेस नहीं जाना चाहिए, ठीक होने की होप लेकर आता है। और माइग्रेन तो बहुत लोगों को इतनी महंगी महंगी दवाई खानी पड़ती है माइग्रेन के लिए। नहीं, वो आए इंशाल्लाह, आप देख लेंगे कि वो दो सेमेस्टर दूंगा, उसके बाद अगर उसको वो हो तो मैं मनी बैक गारंटी देता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले कि नाज़रीन मेरा फिर सेकंड ब्रेक खत्म हो जाए और मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म होने लगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, और ये मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि इससे हमारे 1-2 दोस्तों के साथ वास्ता पड़ा है इसका। मुझे आप ये बताएं कि जैसे लोगों के दिमाग में ये है, हमारे ख़ास तौर पे मुसलमानों के, कि चलो हमने समझ लिया कि ये सुन्नत है, हम इलाज कराएंगे। अब जहाँ हम सुन्नत की बात कर देते हैं तो वहाँ बहुत से लोग इसको फ़ायदा भी उठाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि हिजामा जो है अगर आप कराते हो और अगर आप रुकैया पढ़ते हो और आप ये चीज़ पढ़ते हो तो आपके अंदर जो जिसने आपके ऊपर जादू टोना किया है या ये किया है, ये सब इससे दूर हो जाता है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जो कि हमारे रिलीजन के साथ भी रिलेटेड है। जी देखिए, हजामा करवाने से कोई जादू नहीं जाता, कोई टूना खत्म नहीं होता। अच्छा, ये अगर किसी ने आपको कहा है तो मिसगाइड किया उसने, ठीक है, उसने मजाक उड़ाया इस चीज का। बिल्कुल कुछ नहीं है, ना जादू का इसके साथ तलक है, जादू टूना वगैरह ये कहते हैं ना। हाँ। हजामा के साथ उसका कोई तलक नहीं है। कहते हैं कि अगर आपको हजामा कराना है तो हम आपके साथ 250 रुकैया पढ़ेंगे, और रुकैया जब पढ़ते हैं तो आपके जिस्म से वो जादू निकलता है, जिन निकलता है, हमने जिन भी पकड़ा है, ये सारी बातें रुकिया को हजामा से एसोसिएट करके उसे जिन भूत की बात करते हैं कि ये करा लो, जिन निकल जाएंगे तो फिर आप पे कोई नेगेटिविटी है, जिन भूत है, जादू और जिन पकड़े गए हैं, हमने पकड़े हैं जिन। ऐसा काफी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इवन कनाडा में कर रहे हैं। कनाडा के नहीं, ये बात नहीं हो रही। नहीं, मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए से, जब चाहें मेरे से बात करें या मैं उनसे, मुझे तो जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें कोई जिन्न और जादू और टोने का हजामा से कोई तल्लुक नहीं है, दूर दूर तक। ये तो ट्रीटमेंट है कि हेल्थ का, ठीक है, आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने का ट्रीटमेंट है, डिटॉक्सिफाई हो रही है। इसका मतलब है वो लोगों की साइकोलॉजी से खेल रहे हैं लोगों से। बस मैं इसका जवाब तो बड़े कोई आलम दीन ही दे सकते हैं या बड़े कोई मौलवी दे सकता है। मैं आपसे सिर्फ ये बड़े स्ट्रिक्टली तौर पे कहता हूँ कि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। ये सरासर गलत है। लोगों से पैसा बनाने के लिए उन्होंने ये ऐसा ढोंग रचाया हुआ है, और आपको तो ये हो गया, आपके तो बाबा जिन आ गया है, ये नहीं, आप पर किसी ने जादू कर दिया है। ये हजामे का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा, हजामा आपका ना ह्यूमन बॉडी का ट्रीटमेंट है, एक वो गंदा ब्लड बाहर निकालता है। देखिए, बात ये गंदा ब्लड है या उसमें कुछ और चीजें आई है, जैसे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रोल है, ये तो डायग्नोज हुए ना अभी कुछ अरसा से। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक पे पच लगवाए थे, ये हदीस से साबित है। ये तो हदीस से साबित है, बिल्कुल। आपने जब आपने पच लगवाए थे तो खून शक किया था, शक हुआ था उस वक्त, राइट। तो ये मैं बहवाला 3477 इब्ने माजा उसके हवाले से कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा
معراج کے سفر میں سنا یا رسول اللہ اعلی حجامہ اعلی حجامہ، آپ اپنی امت کو بولے وہ حجامہ کرائیں. جب سرکار کا ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ کہہ دینا کہ اس میں شفا ہے تو پھر جن بوت کہاں سے آگے. اور آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی پوائنٹ ہے جس میں 72 بیماریوں کی شفا ہے. بالکل ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمارے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو پھر ہم لوگوں کو مجھے لگتا ہے اس طرف آنا چاہیے بجائے ہم باقی میڈیسنز، مہنگی دوائیاں، مہنگے ٹریٹمنٹس، اور وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن میں یہاں یہی تھی نا کہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ ہم کریں کہ انہیں ہم سمجھائیں کہ سب سے پہلے ایک عورت ہونے کے ناطے، کیونکہ ہم عورتیں ہی ہوتی ہیں جن کو جو بہت جلدی لوگ ان کو سائیکولوجی سے کھیلتے ہیں، ان کی ذرا سا رو لیا، ارے میرا میاں ایسا ہے، میرا بہن ایسی ہے، میری نند ایسی ہے، میری ساس ایسی، وہ جادو ہے تم پر، یہ کرا لو، جادو ہے. ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے بچے کے اوپر جادو ہے، آپ یہ ہے. تو وہ سائیکولوجیکلی جب آدمی وہ ہوتا ہے نا تو کہتے چلو کرا لیتا ہے. اب کرانے سے پھر آگے وہ لوگ گارنٹی سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو جی جن پکڑا ہے، ہم جن کو قابو میں نہیں کر سکتے. مطلب اس طریقے سے وہ کراتے اس لیے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامکلی یہ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے حجامہ کو اس سے ایسوسیٹ کر دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بالکل نہیں کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کا یہ بلڈ نکل رہا ہے تو یہ نیگیٹو اثرات نکل رہے ہیں. میں یہ اس طریقے سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرے یہاں پہ تقریباً 50% کینیڈا میں گورے لوگ یا کرسچن ہیں، وہ مریض ہیں. میں نے ان کا حجامہ کیا تو کیا میں ان کو بولوں گا کہ سورہ رقیہ پڑھو؟ کیا میں ان کو بولوں گا ابھی پہلے کلمہ پڑھو؟ رائٹ، ٹھیک ہے. لیکن وہ صحت مند ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بینیفٹ ملا ہے. بالکل. تو یہ جو بات ہے نا، آپ جادو ٹونا کے اس سے حجامہ کا کوئی تعلق نہیں، اسے آپ ریلیٹڈ نہ کریں، ایسوسیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل سیدھا سادہ سے ٹریٹمنٹ ہے. تو اس میں شفا بہت ہے. مطلب جو رقیہ ہے اس کو الگ رکھیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو اگر ان کا بلیو ہے کہ رقیہ سے چلو کوئی نیگیٹو چیزیں جاتی ہیں تو وہ الگ رکھیں، اس کو حجامہ سے ایسوسیٹ نہ کریں. حجامہ کا آپ کہہ رہے ہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. وہی حجامہ ٹوٹل ہیلتھ بینیفٹ ہے. دیکھیے گورے کروا رہے ہیں، ساری دنیا کرا رہی ہے جی. یہاں پہ میرے اسٹارٹ چائنا سے ہوا تھا 5000 سال پہلے، جو میں نے تھوڑی بہت اس کی ہسٹری پڑھی ہے نا. پھر یہ ایجپٹ میں تھا، اینشنٹ ایجپٹ میں تھا 1550 میں. ایجپٹ سے گریس آیا، پھر یہ یورپ آیا. تو یہ تو بڑی پرانی ہے. پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. بس ہیلتھ بینیفٹ ہے جی. یہ میں پھر بھی کہنا چاہوں گا، عوام کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جادو کا اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حجامہ سے. نہیں، میرا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو صحیح بات کی نالج دوں. میرے پروگرام کے حوالے سے کوئی ایک بھی اگر سدھر جاتا ہے، کسی ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی صحیح چیز ہے. اب جیسے مائیگرین ہے تو مائیگرین بہت لوگوں کو ہے، اور ہم ڈرتے ہیں یا چائنیز کے پاس جائیں گے وہ تو ڈرائی کپنگ کرتے ہیں. کیا ڈرائی کپنگ سے بھی فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل. ڈرائی کپنگ وہ کرواتے ہیں جو بلڈ سک نہیں کروانا چاہتے، وہ ڈرتے ہیں. خاص کر اس میں جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں نا، شوگر کے مریض ہیں جو، وہ زیادہ، کیونکہ ان کو پتا زخم ہونے، ان کا زخم کیونکہ ہیل ہونے میں ٹائم لیتا ہے. لیکن ہم نے سیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے. لیکن ہم نے ان کے لیے نیڈل بنائی ہوئی ہے. اچھا. نیڈلز اتنی کہ ان کو وہ تکلیف نہیں، نہ ان کا زخم کو زیادہ دیر بعد ان کو کٹ نہیں دیا جاتا. نہیں، ان کو کٹ نہیں، ان کو نیڈل لگاتے ہیں. اچھا. فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے. اچھا. بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گورے یہاں پہ کرسچن جو ہے نا، ہندو سکھ تک بھی، میں آپ کو میرے مریض ہیں. انہوں نے ایک آدمی سری لنکا سے آیا تھا، کہتا ہے میں نے اسلامک ٹریٹمنٹ کرانا ہے. اب یہ آپ بتائیں کہ یہ کویسچن وہاں فٹ ہوتا ہے کہ میں ان کو بولوں کہ تم سورہ رقیہ پڑھو؟ نہیں، وہی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیے عقل سے کام لینا چاہیے. انسانوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں نا، ان کو آپ ریجیکٹ کریں. ٹھیک ہے. میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہتا ہوں، یہ سننا اسلامک ٹریٹمنٹ ہے، اس میں فائدہ ہے. آگے کوئی کروائے یا نہ کروائے یہ اس کی اپنی مرضی. ہاں، یہ ہیلتھ بینیفٹ ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں نے ناظرین، پھر اگین ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ پتا چلا، آج ہمارا جو کانسیپٹ تھا، جو میں کافی عرصے سے چاہ رہی تھی کہ کوئی مجھے حجامہ کے بارے میں برابر بتائے کہ بھئی کس طریقے سے یہ اس کا جادو ٹونے سے تعلق ہے یا نہیں ہے، یا اس کیونکہ نیگیٹیوٹی تو ہر کوئی میں ہے، بلڈ میں بھی ہوتی ہے.
ہوتی ہے تو وہ ہمارے اسلامی طریقے سے جب وہ بلڈ نکالا جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ شفا ہے، اور اس کو لوگ یہاں پر مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں، دوست ہیں، فرینڈز ہیں، رشتے دار ہیں جو آرتھرائٹس کے مریض ہیں، جو ڈائبٹکس ہیں، جو مائیگرین والے ہیں، جو اور زیادہ تر فیس کی بیوٹی کے لیے بھی اجامہ جو ہے نا وہ بہت کام آتا ہے۔ تو بہت اچھی انفارمیشن ملی آج ہمیں ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت اگین شکریہ کرتی ہوں۔ آپ ان کے ہمارے اسکرین پہ ان کا فون نمبر بھی آئے گا، اگر آپ نے کال کرنا ہے آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہو، ان سے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہو۔ اگین اسلامک علاج ہے تو اسلامک ڈیٹس پر بھی ہوتا ہے، تو ان کے پاس بکنگ بہت ہوتی ہیں، تو آپ لوگ جب مرضی جب انہیں کال کر سکتے ہیں، ان سے مزید پوچھ سکتے ہیں۔ ان کی اور بھی بہت سی ایکسپرٹیز ہیں جو میں یہاں پہ اس شو میں ابھی ڈسکس نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا مین ٹاپک جو تھا وہ ہجامہ کا تھا، لیکن ان بہت اچھی ان کی کوالیفیکیشنز ہیں، بہت کچھ یہ جانتے ہیں اور بہت سی اور علاج بھی یہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ناظرین آپ سے اب اجازت لیں گے اور ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور مہمان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی۔ میں ہوں سمینا اور میرے ساتھ ہیں گل، اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں۔